میں ہوں سعدیہ مظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائٹس وتھ سعدیہ۔ مریم نواز یعنی سی ایم پنجاب نے پورے پنجاب میں کچھ سستے بازار والا سسٹم شروع کیا ہے، جہاں اسپیسیفک کچھ پوائنٹس ایسے بنائے ہیں جہاں آپ گورنمنٹ کے ریٹ پر مریم نواز صاحبہ کے اسائن کیے ہوئے پوائنٹس پر جا کر کمپیریٹیولی مارکیٹ سے سستا راشن، اور اسپیسیفکلی اگر ہم میٹ کی بات کریں، چکن کی پرائس بہت زیادہ ہے، تو آپ بازار کی نسبت سستی چیزیں وہاں سے لے سکتے ہیں۔ آج کوشش کی اپنے شہر میں جا کر دیکھنے کی کہ کیا واقعی ان کیمپس پر اور ان پوائنٹس پر بازار کی نسبت بہتر کوالٹی اور بہتر جو ہے وہ چیزیں سیل آؤٹ ہو رہی ہیں۔ اور انفارچونیٹلی جب میں نے میٹ یعنی چکن کی شاپ پر جا کر ریٹ پوچھا، تو اسپیسیفکلی جو مریم نواز صاحبہ کا وہ بورڈ شورڈ اور شیڈ سارا لگا ہوا ہے، تو ان صاحب نے مجھے 600 پر کے جی جو ہے وہ ریٹ بتایا۔ اب اگر ہم مارکیٹ کی بات کریں تو آج مارکیٹ میں جو چکن ہے وہ 598 روپیز کا سیل ہو رہا ہے۔ حیرت ہوئی، ان صاحب سے جاننے کی کوشش کی کہ حضور ایک بار نہیں 3 بار 4 بار آپ کنفرم ہے کہ آپ اسی پرائس پر دے رہے ہیں؟ تو ان صاحب نے مجھے چکن کی کوالٹی پہ تعویلیں دینا شروع کر دی۔ آفٹر دیٹ آئی جسٹ کال آن دیٹ نمبر، جو نمبر وہاں پر لکھا گیا تھا شکایات کی صورت میں میں نے ایک شکایت درج کرائی، اور میں نے ان کو بولا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ریٹ دیا ہے وہ 555 یعنی 555 روپے ہے، جو مریم نواز صاحبہ کی طرف سے چکن کا ریٹ ان کو اسائن کیا گیا ہے۔ خیر، ایک کمپلین درج کروائی اور انہوں نے کہا کہ میں ابھی ان کو نوٹس جاری کرتا ہوں۔ آئی جسٹ آسک کہ آپ جو بھی نوٹس جاری کریں گے وہ نوٹس آپ مجھے بھی میرے نمبر پر بھیجیں گے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ واقعی کارروائی کر رہے ہیں۔ بتانے کا مقصد صرف ایک یہی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے عام پبلک کی سہولت کے لیے کچھ امپلیمنٹیشن یا کچھ پروگرامز شروع کیے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ چل رہے ہیں، وہ نہیں چل رہے۔ ان سب کا تعین گورنمنٹ تبھی کر سکتی ہے جب عام آدمی واقعی اس جگہ پر جا کر فیسیلیٹیٹ ہونے کی کوشش کرے گا اور اس کے بعد اپنی کمپلینٹس بھی درج کروائے گا۔ کوئی بھی پروگرام آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہو تو یہ واحد سٹیپ ہے جس کے ذریعے سے ہم پروگرام کے اچھا یا برا ہونے کو جج کر سکتے ہیں، اور کمپلین درج کروانا ہر شہری کا حق ہے۔ جہاں جہاں یہ پوائنٹس لگے ہوئے وہاں وہاں کمپلینٹ نمبرز بھی درج ہیں، تو ضرور جائیے کمپلین کیجئے اس کو۔ یہ آج اس لیے مجھے یاد آیا کہ ابھی ہم لاہور کی سچویشن دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے 44 سال کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے، اور شدید بارش ہوئی لاہور میں، اور لاہور میں اتنی بارش تھی کہ سڑکیں جو ہیں وہ تالاب کا منظر پیش کر رہی تھیں، اور انڈر پاسز جو ہیں وہ بھی بارش کے پانی سے فل ہو چکے تھے۔ بلا شبہ بہت برے حالات تھے، اور خاص طور پر اگر ہم برسات کی بارش کی بات کریں تو یہاں بہت زیادہ سیفٹی میئرز بھی لینے پڑتے ہیں، کیونکہ انفارچونیٹلی بارش مونسون کے سیزن میں کرنٹ لگنے سے جو لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے ان کے واقعات بہت تیزی سے بڑھ جاتے ہیں۔ اب اگر ہم لاہور کی بات کریں تو لاہور میں اس وقت یقیناً 2 بڑے مسائل ہوں گے اور 2 بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو سب سے زیادہ کمپلینز آ رہی ہوں گی، ایک واسا اور دوسرا وابڈا۔ اندازہ کیجئے کہ کیا وابڈا کا ایک امپلائی اگر بارش کسی بھی ایریا میں نہیں ہے، وہ اس وقت جا کر آپ کے لیے بجلی کا بندوبست کر رہا ہوگا، تو کیا اس کی زندگی اس کے اپنے لیے یا اس کے گھر والوں کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوگی؟ اور دوسری طرف اگر ہم واسا کے ملازمین کی بات کریں تو واسا کے ملازمین بھی ہمیں لاہور میں ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ایکٹیو نظر آئے۔ اگر ہم سی ایم پنجاب کی بھی بات کریں تو سی ایم پنجاب نے نہ صرف آن گراؤنڈ جا کر چیزوں کو دیکھا، بلکہ سوشل میڈیا پر یعنی ٹویٹر کے اوپر خاص طور پر شہریوں کو اپڈیٹ بھی کرتی رہی ہیں اور بتاتی رہی ہیں کہ کہاں کس وقت سچویشن کیسی تھی اور ہم نے کتنے ٹائم میں اس سچویشن کو ہینڈل کر لیا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ سب کچھ چٹکی بجاتے ہوئے الادین کا چلا کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا، لیکن سچویشن کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، عمران خان صاحب سپورٹس مین جو ایک اسپرٹ ہوتا ہے نا اس کی بات کرتے ہیں، تو تھوڑا سا تحمل ہمارے عوام کو بھی رکھنا ہے یہاں پر، اور دیکھنا ہے کہ جو ادارے کام کر رہے ہیں، آپ گورنمنٹ آفیشلز یا ان چیزوں کو بھول جائیے، آپ ان 2 اسپیسیفک اداروں کی بات کیجئے، وابڈا اور واسا۔
वापडा के मुलाजमीन भी अपनी जान हथेली पर रखकर इस मौसम में आपके लिए, आपको, आम आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए काम कर रहे हो। तो इसी तरह वासा मुलाजमीन भी अपने जो है वो आम आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए इस वक्त लाहौर की सड़कों पर एटलीस्ट मौजूद है। और जहाँ तक जितनी खबरें हम तक पहुँच रही हैं उसके मुताबिक लाहौर में काफ़ी हद तक चीज़ों को और पानी को काबू कर लिया जा चुका है। तो डेफिनेटली यहाँ आप इस चीज़ को ज़रूर क्रेडिट देंगे कि जो मैनेजमेंट है उसने सही और बड़ा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स किया। ऑल्दो हमारा एक्स जो है वो बार बार शुएब साहब को मेंशन कर रहा था, तो बताना यही है कि मरियम नवाज ने इस दफ़ा शुएब पर ट्रस्ट नहीं किया। वो शुएब की जगह उन्होंने खुद को दे दिया और ऑन ग्राउंड जो है वो पब्लिक में मौजूद हैं और तमाम चीज़ों का जायज़ा ले रही हैं। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सेफ सिटी कैमराज हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो ये भी एक स्मार्टनेस है कि आपने एक फैसिलिटी वहाँ पर लगाई है, तो उन कैमरास की मदद से आप सिचुएशन को बआसानी मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ साथ साथ बुज़दार साहब ज़रूर याद आए। बुज़दार साहब के दौर में अंडरग्राउंड टैंक्स का एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और उस प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ काम भी होना शुरू हो गया था। कुछ अंडरग्राउंड टैंक्स इन्होंने बना भी लिए थे। तो सवाल यही है कि क्या वो एक बड़ा शानदार प्रोजेक्ट था, और ख़ासतौर पर जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज से मुतासर मुल्क है, तो क्या उस प्रोजेक्ट पर मज़ीद काम बंद कर दिया गया, क्यों बंद कर दिया गया? और ये जो आज अनएक्सपेक्टेड 44 साल का रिकॉर्ड टूटा है लाहौर में बारिश का, 300+ मिलीमीटर बारिश हुई है। तो अगर यही पानी स्टोर कर लिया जाता और इसी पानी को हम प्लांटेशन के लिए और एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते, तो हमारा जो शॉर्टेज ऑफ वाटर का एक थ्रेट आ रहा है हमें इन फ्यूचर में, तो हम उस चीज़ को कहीं ना कहीं किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर यह है कि कुछ शुगर मिल्स हैं पाकिस्तान में जिनके हवाले से खबर ये आ रही है कि उन शुगर मिल के मालकान ने जो है वो सरकारी कर्ज लिए थे और अब वो उन कर्जों को वापस करने में नाकाम रहे हैं। इसमें कुछ अहम बासर शख्सियात के नाम भी हैं, कुछ पॉलिटिशियंस के नाम भी हैं, और अब खबर ये आ रही है कि इन कर्जात को माफ़ करवाने के हवाले से वो लोग एक्टिव हैं। यहाँ एक छोटी सी खबर आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी जब हम आर्टिकल 19A की बात करते हैं और राइट टू नो यानी मालूमात तक रसाई का एक कानून है पाकिस्तान में, उसी के हवाले से पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का एक डिसीजन आया था जिसमें हमारे एक दोस्त ने स्टेट बैंक से कुछ इंफॉर्मेशन मांगी थी और उनका सवाल यही था कि वो ऐसे लोगों की डिटेल प्रोवाइड करें जिन्होंने स्टेट बैंक से कर्जे लिए और उन कर्ज़ों को माफ़ भी करवाया गया और किन शराइत पर उन कर्ज़ों को माफ़ किया गया। और इसी हवाले से स्टेट बैंक ने तो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए थे, इसकी डिटेल नहीं दी थी, लेकिन पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का डिसीजन ये था और स्टेट बैंक को उन्होंने बाकायदा ये ऑर्डर जारी किया था कि आप इस डॉक्यूमेंट को पब्लिक करें। बदकिस्मती से जब हम पब्लिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, पब्लिक इदारों की बात करते हैं, पब्लिक बॉडीज़ की बात करते हैं, तो ये सब वो इदारे हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी और राइट टू नो के अकॉर्डिंग के तहत भी आम आवाम को, किसी भी पब्लिक आम कॉमन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को आंसरेबल है। कोई भी शहरी इनसे किसी भी किस्म का रिकॉर्ड मांग सकता है और ये बाउंड है ये रिकॉर्ड उसको प्रोवाइड करें, लेकिन बदकिस्मती से फिर भी ये इदारे आम शहरी को और ऑर्डर के बावजूद भी रिकॉर्ड पब्लिक नहीं करते। तो यहाँ एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो हुकूमत आज इमरान खान के ऊपर एक बयानिया बना रही है और तोशाखाना की के बिहाव पर इमरान खान और उनकी अहलिया के ऊपर बहुत से केसेस बनाए गए और उनको सज़ा भी हुई इसी के हवाले से, तो क्या वही हुकूमत अब इसी कानून को मजबूत करने के लिए अपने इकदाम नहीं करेगी? क्या वो इदारों को अकाउंटेबल नहीं करेगी? क्या वो इदारों को फोर्स नहीं करेगी और इदारों को ये इस चीज़ के हवाले से नहीं बताएगी कि हर इदारा और हर जो पब्लिक बॉडी है वो किसी भी आम शहरी के सामने जवाबदेह हैं? तो देखते हैं हुकूमत की तरफ से अगर तोशाखाना को एक बहुत बड़ा केस बनाया जा सकता है, तो फिर बाकी आम भी जो एप्लीकेशंस हैं जो राइट टू इंफॉर्मेशन के हवाले से मालूमात देना चाहते हैं पब्लिक बॉडी से, उनको उस हवाले से आम शहरी को कैसे फैसिलिटेट करते हैं। ये था आज का व्लॉग। व्लॉग का ये सिलसिला आज से दोबारा शुरू कर रहे हैं, तो कनेक्टेड रहिएगा और साथ साथ कांटेक्ट भी ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि किस खबर और किस डिपार्टमेंट और किस चीज़ के हवाले से आप चाहते हैं कि हम चीज़ों को डिस्कस भी करें और आप तक मालूमात भी पहुँचाएँ। और अगर आपके पास भी कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आप चाहते हैं कि हमारे ज़रिए से आम लोगों तक शेयर हो, तो हमसे
ضرور رابطہ کیجیے گا ہمارے ای میل نمبر پر. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.